اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول کریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صل علی فاطمہ و ابیہا و امیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک و احصاہ کتاب۔ سید طاؤس نے، شیخ توسی نے آج کی رات کے لیے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آج کی رات شب عید غدیر شب قدر قرار دیا ہے، شب قدر قرار دیا ہے۔ کیوں نہ ہو؟ شب قدر کیا ہے؟ شب ولایت ہے۔ کلی امر کس کے پاس آتا ہے؟ امام زمانہ کے پاس، شب ولایت ہے۔ اسی طرح یہ بھی شب ولایت ہے کہ جن کے من کنت مولا کا اعلان عید غدیر کے دن 18 ذی الحجہ کے دن ہوا تھا۔ تو آج کی رات بھی اہم رات ہے، اس میں بھی انسان جو عبادت میں گزار سکے جتنا وقت تو بہت اچھی بات ہے، اور جتنا ہم شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے۔ جو ابھی ذکر کروں گی میں اس سے پتہ چلے گا، آپ کو سب کو پتہ بھی، مگر یاد دہانی کے لیے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ انسان یہ کتنی بڑی دولت، کتنی بڑی نعمت، اسے کوئی بڑی نعمت نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں ولایت امیر المومنین والائمہ عطا کیا ہے، اس سے کوئی بڑی نعمت ہے ہی نہیں۔ جبھی تو آیت کہہ رہی ہے الیوم اکملت دینکم، دین کمپلیٹ ہوا اس اعلان کے بعد، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ خالی اتنا نہیں، الیوم اکملت لکم دین واتممت لکم نعمتی، نعمت تمام ہوئی۔ اندازہ لگائے کتنی نعمت عظمیٰ ہے، اکبر ہے، کہ ان کے ذریعے نعمت اللہ نے تمام کیا، کامل کیا، نعمت کامل ہوئی۔ رضیت لکم الاسلام دین، اور اللہ اب اس دین سے راضی ہو گئے، آج اس دن سے راضی ہو گئے۔ اچھا سوچے، اعلان من کنتو کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، بچپنے سے ہمیں یہ آیت رٹایا گیا ہے، اور بچہ یہ آیت جانتا ہے۔ مگر جو آیت پہلے نازل ہوئی کہ تاکہ وہ پیغام پہنچائے رسول اللہ سب، تو اس میں کیا یا مشہور دونوں سورہ مائدہ کی آیت، 5 نمبر کا سورہ وہ ہے، 67 نمبر کی آیت پہلے نازل ہوئی، اور اعلان کے بعد آیت 3 نمبر کی آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی۔ تو 67 والی جو آیت ہے سورہ مائدہ کی، یا ایھا الرسول، اپنے رسول کو خطاب کرے اللہ، بلغ ما انزل الیک من ربک، تیرے رب کی طرف سے جو آ چکا ہے، یعنی آلریڈی ان کے پاس آ چکا ہے رسول، اب اعلان کرنے کا وقت ہے۔ بلغ، اب تبلیغ کرو، اب اعلان کرو، کیا رسول بلغ ما انزل الیک، اب پہنچا دو، بلغ نے پہنچاؤ، ما انزل الیک من۔ پھر دیکھو تو عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے یہ نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اللہ اکبر، اگر تم نے یہ اعلان نہیں کیا، یہ نہیں پہنچائے یہ میسج جو آپ کے تک آلریڈی نازل ہو چکا ہے، تو گویا تم نے کار رسالت کا کچھ کام نہیں ہے۔ وَإِن تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تم نے رسالت کیا کوئی کار رسالت کا کام کو نہیں پہنچائے امت کے تک۔ یعنی اتنی دھمکی سے بات اللہ کیوں کرتا ہے اپنے حبیب سے، جن کو کسی نبی کو حبیب اللہ کا ٹائٹل نہیں ملا ہے؟ حبیب اللہ ہے، رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، سید المرسلین، افضل العالمین ہے، انک لعلی خلق عظیم ہے، خلق عظیم کا مالک، جو ترک اولا تو کیا ان کے قریب بھی نہیں آیا، ترک اولا تو کبھی کیا بھی نہیں، بلکہ ان کے قریب بھی نہیں آیا ترک اولا، جیسے مکروہ جیسی چیز، اتنا مطیع خدا کا، تو اتنا دھمکی سے کہنے کی کیا مسئلہ؟ وَإِن تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا پیغام تو کار رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا ہے۔ 63 سال کی زندگی کیسے گزاری ہے، وہ آخری 23 سال کا کیسے کانٹے پہ بھی چلایا گیا، پتھروں پھینکا گیا، لہو لہان کیا گیا، جادوگر کہا گیا، پاگل، نعوذ باللہ پاگل تک بھی کہا گیا، سب کچھ۔ اتنی محنت جنہوں نے اٹھائے، ان کو کہا جائے کہ اگر تم نے یہ اعلان نہ کیا تو کچھ نہیں کیا۔
مطلب میں اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ ایک بہت عظیم پیغام رسول کو جانتے ہیں. یہ الفاظ رسول اللہ اس لیے استعمال کرتا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے، ماننے والے کو پتا چلے، امت رسول کو پتا چلے کہ کوئی بہت اہم پیغام ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہے. رسول تو ہر وقت اللہ کا مطیع ترک اولا تک بھی قریب نہیں گئے. تو پتا چلا کہ یہ بہت بڑا بڑا پیغام ہے، من کنت مولاؤ. تو یہ ہمیں ذہن نشین کیا جاتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہمارے پاس. کیا ہمیں ان کی قدردانی ہے؟ کیا ہم نے ان کو اپریشیٹ کیا ہے؟ اس پہ آج غور و فکر کرنا ہے. آج کی رات، کل کے دن یہ غور و فکر کرنا ہے کہ اتنی نعمت عظما کا کیا ہم حق ادا کرتے ہیں؟ ہمیں ان کا شکران کیا ہے جو شکران کرنے کا حق ہے؟ یہ سب سے بڑی بات ہے. یہ آج بھی تھوڑا سا غور و فکر کریں گے ہم. تو اس دن کی فضیلت بیان کرنا ہمارے جیسے عام لوگوں کے بس میں نہیں ہے. مراجع تقلید عاجز ہو جاتے اس دین کی فضیلت بیان کرنے میں. اتنی زیادہ فضیلت امام علی رضا علیہ السلام کے طرف سے ہمیں بہت سی زیادہ عید غدیر کے بارے میں حدیث سے مل رہی، وہ بھی کئی مرتبہ خدا کی قسم کھا کے ہمیں بیان کرتے. یعنی اتنی تاکیدی بات ہے کہ معصوم ابن معصوم کو قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ ہمیں قائل کرنے کے لیے، ان کی فضیلت کے لیے صحیح طور پہ قائل کرنے کے لیے ہمیں فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، امام علی رضا فرماتے کہ اگر کسی کو صرف اتنی معرفت ہو، اتنی نالج ہو، اتنی پہچان ہو کہ اس دین کی کیا فضیلت ہے، صرف معلومات ہو، معرفت ہو کہ یہ دین کی کیا فضیلت ہے، تو ڈیلی ہر روز 10 مرتبہ ملائکہ آ کے اسے مصافحہ کریں گے. ہم نہیں دیکھتے ملائکہ، مگر وہ آتے ہمارے گھروں میں، ہمارے ہاتھوں سے مصافحہ کرتے ہمارے ساتھ. 10 مرتبہ، ایک 24 گھنٹے میں 10 ٹائمز ہمیں ہاتھ مصافحہ کرنے آتے. صرف معلوم ہونا اس کی فضیلت. آپ سوچے خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اس دین کی معرفت ہے. خالی غدیر خم کے دن نہیں، خالی عید کے غدیر کے دن نہیں، ہر روز جس کو معرفت ہے عید غدیر کا مقام، منزلت، ان کو ہر روز 10 مرتبہ اس گھر میں ملائکہ کتنی برکت اور رحمت لاتے ہوں گے، دعاؤں کی کس طرح آمین کرتے ہوں گے جب مصافحہ کرنے آتے. اب سوچے معصوم نے کیا فضیلت بتائی. اتنی زیادہ امام 8ویں امام فرماتے ہیں کہ اللہ اس عید کو قیامت کے لیے اس طرح سجائیں گے جیسے دلہن کو سجایا جاتا ہے. اور کیسے سجائے؟ 4 عیدوں کو سجایا جائے گا. عید الفطر کو، عید الاضحیٰ کو، جمعے کے دن کی عید، اور عید غدیر. تو یہ 3 عید و ستارے کے مانند ہوگے چاند کے مقابلے. یعنی عید غدیر چاند چمک رہا ہے ایسا، پورا چاند، اور یہ 3 عید و ستارے کے مانند ان کے ارد گرد ہوں گے. اتنی زیادہ فضیلت ہے اس کی. آیت اللہ جواد تبریزی، امام خمینی کے استاد، علم عرفان کے استاد، وہ فرماتے حدیث کی روشنی میں کہ معصومین کی روشنی فرماتے کہ عید ماہ رمضان، عید الفطر، شب قدر، پورا ماہ رمضان، شب قدر اور شب عید الفطر، یا ہم ہر روز سنتے کتنی فضیلت ہے. آخری شعبان کے جمعے میں خطبہ دیا ہے رسول نے، فضیلت کتنی مرتبہ سنتے ہیں کہ ان کی فضیلت کوئی نہیں. مگر فرماتے ہیں معصوم، فرماتے جو آیت الجواد تبریز ہم تک پہنچاتے ہیں کہ گویا یعنی اس کی فضیلت اس سے بھی عید غدیر کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے. ماہ رمضان سے بھی عید الفطر اور عید شب قدر کو ملا کے ان کی فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے. ایک عید غدیر کا دن، ایک پورا ماہ رمضان، پوری شب قدر کی رات، پوری شب فطر کی رات، جو اس کو بھی شب فطر کی رات کو بھی مانند، چوتھے امام نے مانند کیا کہا ہے لیلۃ القدر. فرمایا کیوں؟ معصوم کی حدیث ہے کہ اللہ آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنے گنہگار مومنین کو عید الفطر کی، شب قدر اور پورا رمضان میں ٹوٹل جتنے آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے، اس سے دگنا عید غدیر، ایک دن عید غدیر کو آزاد کرتا ہے، آتش جہنم سے آزاد کرتا ہے. اب سوچیں اس دن کی فضیلت.
کوئی بیان نہیں کر سکتا اس کی فضیلت. تو جتنی فضیلت ہوگی کسی کی اتنا ان کے میں عبادت زیادہ ہوگی, نیکیاں زیادہ کرنے کی ہوگی. شکرانے کے طور پر, شکرانے کے طور پر کسی بھی دن کی فضیلت زیادہ ہو, کسی رات کی یا کسی مہینے کی, تو اس میں اعمال بھی زیادہ بتایا جائے گا, اس کی ثواب بھی زیادہ بتایا جائے گا, تاکہ انسان سمجھے اس دن کی قیمت, اس دن کی معرفت سمجھے کہ کیا ہے. تو صرف معرفت حاصل 10 مرتبہ سب مصافحہ کرتے ملائکہ, صرف معرفت, کچھ نہ کرے, صرف معرفت حاصل ہوگی. تو اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اگر اللہ کو یہ 18 ذی الحج کتنا پسند ہے, کتنے بڑے بڑے کام انجام ہوئے 18 ذی الحج. حضرت ابراہیم کی آگ, نمرود کی بنائی آگ کو گلزار کس دن, 18 ذی الحج کی تاریخ تھی جب آگ گلزار ہو گئے حضرت ابراہیم کے لیے, اور بگیچے میں گارڈن میں تبدیل ہو گئے. اور حضرت موسیٰ نے جادوگر کے مقابلے میں کامیاب ہوئے, توحید کو بول بالا کیا گیا, اسلام کو بول بالا کیا گیا, وہ بھی 18 ذی الحج کی تاریخ تھی. اور جتنے جانشین اللہ نے جن لوگوں نے مقرر کیا گیا 18 ذی الحج کی تاریخ. حضرت موسیٰ نے یوشوا ابن نون کو جانشین قرار دے, وہ 18 ذی الحج کی تاریخ تھی. حضرت عیسیٰ نے شمعون کو اپنا جانشین قرار دے, وہ 18 ذی الحج. حضرت سلیمان نے آصف بن برقیہ کے خلیفہ ہونے کا گواہی دی 18 ذی الحج. اتنے بڑے بڑے واقعہ ہوئے 18 ذی الحج. مگر یہ والی 18 ذی الحج جس غدیر میں میدان میں جب وہ اعلان ہوا من کنت مولا, تو وہ تو 21 مارچ کی تاریخ بھی تھی, نوروز کی تاریخ بھی تھی. یہ اتنا عجیب و غریب دین ہے, اتنی فضیلت ہے کہ امپاسبل ہے کہ کوئی بیان کر سکے. تو پھر ہمیں یہ پتا چلا کہ تھوڑی باتیں دیکھتی ہوں یہاں. اگر اچھا پھر بتاتے ہیں معصوم کہ جتنے اعمال, وہی بتاتے آیت اللہ خمینی کا استاد مالک تبریزی آیت اللہ بتاتے کہ جتنے اعمال بتائے گئے ہیں عید الفطر کے, عید الاضحیٰ کے, عرفات, عید عرفات اور عید مباہلہ, یہ چاروں عیدوں میں جتنے اعمال بتائے گئے اس سے بھی زیادہ بتایا کس میں گیا ہے, عید غدیر. اس سے زیادہ اعمال 4 عیدوں کو سے بڑی عید غدیر ہے. 4 عیدوں کو ایک پلے میں رکھو, دوسرے پلے میں عید غدیر کو, تو عید غدیر کا پلہ بھاری ہوگا, کیونکہ اعمال 36 اعمال بتائے گئے, 36 اعمال بتائے گئے عید غدیر کا. اسی لیے عید غدیر سے پہلے تقریر ہونی چاہیے تاکہ لوگ غفلت میں زندگی نہ گزار دے اس دن, تاکہ لوگ اس دن کا مقام کو سمجھ کے ایک ایک لمحہ کیسے گزاریں گے, ایک ایک سیکنڈ کیسے گزاریں گے, وہ بیدار رہے, الرٹ رہے, آج کی رات سے شروع کرے, مگر کل کا دین اللہ اکبر کیسے گزارا جائے. تو عبادتوں سے پتا چلتا ہے کہ 36 اعمال, سارے اعمال کو جمع کر کے اس سے بھی زیادہ اس عمل, اتنا پلہ بھاری ہو جاتا ہے فضیلت میں عید غدیر کا. اب پتا چلا کہ عید غدیر کے 8ویں امام فرماتے ہیں کہ اللہ بیت المعمور جو آسمان کا خانہ کعبہ ہے, بیت المعمور میں جبرائیل کو حکم دیتا ہے, اللہ حکم دیتا کہ بیت المعمور میں کرامت والی کرسی کو رکھا جائے, کرامت والی کرسی, عام کرسی نہیں, کرامت والی کرسی کو رکھا جائے, اور جبرائیل اس پہ بیٹھے اور تمام آسمان کے ملائکہ جمع ہو جائے. جبرائیل کے کرسی کے اطراف تمام آسمانی ملائکہ جمع ہو جائے, اور جبرائیل رسول اور اہل بیت کے فضائل بیان کریں گے. فضائل بیان کرنے کے بعد مولا علی کے ماننے والے کو, ولایت امیر المومنین کے ماننے والوں, ان کی محبت دل میں رکھنے والے کے استغفار کرتے 3 دن تک. غدیر خم میدان میں بھی 3 دن تک علی کے ہاتھ میں بیعت ہوتی تھی, 3 دن تک. تو ہم غدیر کے عید غدیر 3 دن بنائے تو کوئی ضروری ہے کہ ہم 3 دن منائے عید غدیر. تو وہاں بھی بیعت 3 دن چلی, نہیں یہاں بھی 3 دن تک یہ جبرائیل تعریف کرتا ہے, فضیلت بیان کرتا ہے رسول اور اہل بیت کی.
तमाम मलाइका के दरमियान, और 3 दिन तक उनके मानने वालों, अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले के लिए इस्तगफार करते। हमारे लिए कल कैसी इस्तगफार होगी, मलाइका के जरिए कैसी इस्तगफार होगी, तो उस दिन को कैसे गुजारना जाए, ये गुनाह ना हो जाए। ये एक चीज हमें याद रखना है कि जितनी फजीलत होती उस दिन की, जितने अमाल के सवाब मिलने वाला है, इतना हमने अगर गुनाह किया इतने बड़े दिन में, कुफराने नेमत की, तो इसमें अजाब ही ज्यादा होगा। आप सोच ले, उनको हम फरामोश न करें, उनको हम न भूल जाए। हम नेकी को याद रखते हैं, गुनाह को भूल जाते, ये नहीं चलेगा। अली वाला ऐसे नहीं कर सकता है। अब हम देखें, अभी अमाल की फजीलत देखे, अभी बहुत सी बातें, मगर थोड़ी सी बात की आपके सवाल और जवाब की तरफ ही मुझे जाने का है। तो पहली बात ये है कि ईद गदीर के दिन सबसे बड़ी फजीलत मोमिन की है, मोमिन का। मौला अली से पूछा गया कि हर कोई अपने को आपका शिया अमीरुल मोमिनीन कहते, शिया अली, आप किसको शिया कहते? का जिनमें 2 बातें पाई हो जाए वो मेरा शिया है। एक, नमाज अव्वल वक्त, नमाज का हक अदा करे, नमाज का औकात, नमाज का फलसफा, नमाज का अहकाम, नमाज को अहमियत दे, और मोमिनीन का हक अदा करे। मोमिन से दिल में मोहब्बत रखे, मोमिन से मुलाकात करे, मोमिन से के साथ अच्छा रवैया रखे, उनको मोमिन को दरगुजर करे, मोमिन की मदद करे, मोमिन की परेशानी हल करे। अली के नजदीक 2 अमल निशानी है, शिया अली की निशानी है। यही चीज सबसे ज्यादा मांगी गई हमारे पास ईद गदीर के दिन। रसूलुल्लाह ने भाईचारा कायम किया, हर मोमिन को दूसरे मोमिन का भाई, और सीगा अखवात जो है मफातुल जिनान में सीगा जारी करवाया, भाईचारा, हर मोमिन का भाई है, इन्नमल मोमिन इख्वा। और खुद मौला अली का भाई बने, खुद अली का भाई, क्योंकि उनके मयार काली ही है। तो दो उनके बाद तो पता चला आज की रात और कल के दिन हर एक को माफ कर देना है, हर एक का खताओं को माफ कर जाए, जालिम जुल्म जितना किया हो, अली की खातर, अहले बैत की खातर, विलायत और इमामत की खातिर, सबको दिलो जान से माफ कर देना है, नई जिंदगी का आगाज करना है, दिलो जान से माफ कर देना है। देखो कितनी तरक्की होती है, देखो कितनी तरक्की होती है। और ये दुआ करे खुदा हमें भी सब लोग माफ कर दे, हम सबको माफ कर दे। खुदाया तेरे कहने से, मासूम के कहने से, तो तू भी हमने जो खता लोगों से किए, तो वो भी तू भी हमें माफ कर देना। तो फिर ये सारी दुआएं बहुत मांगने, भाईचारा। तो इसीलिए कहा कि एक मोमिन को ईद गदीर के दिन मुस्कुराहट, तबस्सुम। आप सोचिए 4 चीजें मिलेंगी, 4 ओनली फॉर तबस्सुम किया, मुस्कुराहट से पेश आए। पहली चीज मिलेंगी, उसकी 1000 हाजतें पूरी होगी, 1000 यानी अनलिमिटेड हाजतें पूरी होगी, 1000 हाजतें पूरी होगी। इतना के नहीं, फिर का दूसरी चीज क्या मिलेंगी, उसके चेहरे में खूबसूरती बढ़ेगी, फेशियल की जरूरत नहीं पेश आएगी। बस ईद गदीर के दिन मुस्कुरा दो, पूरा साल चेहरे पे नूर होता रहेगा, खूबसूरती आ जाएगी। तो चेहरे पे जब मुस्कुरा देते तो फौरन चेहरे पे खूबसूरती बढ़ जाती है। तीसरी चीज, कयामत की खुदा उन पे रहमत की निगाह से देखेगा। रहमत, कयामत के दिन कितना सख्त दिन होगा, घबराहट का दिन, उसको अल्लाह रहमत की निगाह से देखेगा, क्योंकि मोमिन को तबस्सुम किया ईद गदीर के दिन। चौथी चीज, अल्लाह उनके लिए सफेद मोतियों का महल तामीर करेगा जन्नत में। हर एक तबस्सुम के पीछे, एक मोमिन को तबस्सुम किया, एक महल तामीर हुई, पूरी पर्ल की, मोतियों की महल तामीर हुई। तो आप सोचेगा आपने कितने को मुस्कुराहट देंगे, कितनी महल तामीर करेंगे, सिर्फ मुस्कुराहट का ये सबब। फिर ज़ियारत कर उनका सबब, जो ईद गदीर के दिन किसी मोमिनो मोमिना की ज़ियारत करे, महरम की, मोमिन कहूं तो महरम की ज़ियारत करे, सीले रहम करे, ज़ियारत करे, तो उनके लिए क्या तोहफे है। मौला फरमाते पहली चीज मिलेगी वहशत के रात को, वहशत की रात 70 अनवार कब्र में आएंगे, 70 नूर, 70 नूर अनवार कब्र में आएंगे वहशत की रात, जो कैसी वहशत वाली रात होती। फिर क्या कहा कि उसके फौरन नूर, जैसे 70 नूर आया, कब्र कुशादा हो गई, कब्र वसी हो जाएगी, कुशादा 70 नूर के आते ही साथ।
फिर का हर रोज आलम बरज़ख में डेली 70,000 मलाइका उसकी कब्र में नाजिल होंगे, 70,000 मलाइका, और उनको क्या कहे, जन्नत मुबारक, जन्नत मुबारक, खुशखबरी है तुम्हें जन्नत की, ये सुनाते रहेंगे 70,000। मोमिन की ज़ियारत करना, मोमिन की मुलाकात करना, ये सबब। तो फिर सोचो, मोमिन की मदद करना, मोमिन की परेशानी दूर करना, मोमिन की हाजत रवाई करना, उसका कितना सवाब हो, ये बयान से बात। मगर ये पता है कि आम दिनों में भी मोमिन की कोई हाजत पूरी करता है, मोमिन को दुख दूर करता है, मोमिन को अयादत के लिए जाता है, मोमिन की परेशानी दूर करता है, तो 72 रहमत उन पे नाजिल होती, 72। उसमें से एक रहमत दुनिया में मिलती है, 71 कयामत में मिलेगी, आखिरत में मिलेगी 71, एक दुनिया में मिलेगी, जिससे वो सुकून की जिंदगी गुजारेगा, जिससे वो अच्छी जिंदगी गुजारेगा, क्योंकि मोमिन की मदद की, मोमिन की मुश्किल कुशाई की। तो ईद गदीर में ये सारे अमाल करेंगे तो हर नेकी 2 लाख गुना मल्टीप्लाई हो जाती, 2 लाख। आप सोचिए कि ये गदीर का दिन क्या दिन है, क्या ईद है, हम बयान नहीं कर सकते हैं कि कोई हर इबादत 2 लाख मर्तबा मल्टीप्लाई होती है, 2 लाख। ये मासूमों की रिवायत में जो हम तक उलमा पहुंचाते, उलमा का भी बहुत बड़ा एहसान है। तो ये पता चला कि इस दिन में ये सबसे अफजल तरीन चीज है, मोमिन का ख्याल करे, मोमिन की अयादत, मोमिन के दिल को खुश करे, उसकी दुनिया की जिंदगी बनेगी, आखिरत की तो मालो माल हो जाएगा, बड़ा दर्जा हासिल करेगा। कयामत की घबराहट दूर की जाएंगी, जिसने मोमिन के खुश किया इस दिन, ईद गदीर के दिन घबराहट ही नहीं होगी उनको कयामत के मैदान में। कैसा सख्त दिन है, मगर उसको घबराहट नहीं होगी। तो पता चला मोमिन का मकाम कितना बुलंद है, कैसा भाईचारा होना चाहिए, कैसे सबको दरगुजर करना चाहिए, ये पहला पैगाम है। तो तबस्सुम, ज़ियारत, मदद, दरगुजर, ये सब बातें आ गई मोमिन की। अब हम आए कि उस दिन कैसे अपने आप को सजाना है। मैंने तो आज से शुरू कर दिया है, मैंने तो ईद गदीर मनाना आज से शुरू कर दिया है, जो कैसे अपने आप को तैयार करना है, अच्छे लिबास पहना है, बल्कि कोशिश करे नए लिबास अपने को खुद पहने, बच्चों को भी नए लिबास, नए जूते पहनाए, उनको पता चले कि क्या दीन है, पता चले विलायत क्या है, इमामत क्या है, कितनी कीमती दौलत है, अमल से उनको पता चले, उनके बेहतरीन खाना पकाया जाए, इस घर में बेहतरीन घर को सजाया जाएगा, खुशबू चारों तरफ ऊद वगैरह लगाया जाए, खुशबूदार घर को बनाया जाए, इसलिए सब बेहतरीन। और छठे इमाम ने कहा नए लिबास का, 8वें इमाम ने कहा, वो खुद भी सबको तहाइफ देते थे, नए लिबास, अंगूठियां और जूते, नए नए जूते हर मोमिना को इमाम पहुंचाते थे, बेचते थे, और जो घर आते थे तो उनको इफ्तार के लिए रोक लेते थे और जाते जाते तहाइफ देते थे, खास करके लिबास, नए जूते और अंगूठियां। इतने इमामों ने एहतमाम किया इस दिन का, इतना एहतमाम किया है कि कोई जीनत करता है, 8वें इमाम फरमाते इस दिन को जीनत करता है। छठे इमाम ने कहा जितने लिबास आपके पास, उसमें से कीमती तरीन लिबास पहना इस दिन, कीमती तरीन लिबास पहना उस दिन। मैंने तो आज ही पहन लिया है ताकि सवाब शुरू हो जाए मेरा। तो कीमती तरीन लिबास पहना जाए ईद गदीर के लिए। 8वें इमाम का नया लिबास, जितनी हैसियत, अच्छा 8वें इमाम, छठे इमाम ने कहा कीमती तरीन लिबास उस दिन पहना जाए। फिर जो ऐसी जीनत करता है, जो जीनत करने का हक है इस दिन, अब सुनो मासूम क्या फरमाते, उनकी छोटी और बड़ी खताओं को अल्लाह माफ कर देगा। छोटी तैयार होने की जीनत करने का सवाब देखो तो इस दिन जीन, मगर ना महरम न हो, करीब, अल्लाह अकबर, देवर जेहर बहनोई, नौकर चाकर, ड्राइवर न हो, ऐसा न हो कि सवाब को पानी में डाले बल्कि गुनाह के बोझ उठा के चले आए। ना महरम का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, कदम कदम ये हिजाब को न भूल जाए। तो पता ये चला कि मौला फरमाते हैं कि उनके छोटी बड़ी खताओं को अल्लाह माफ करेगा, जीनत करने की वजह से, खुशबू लगाने से खुशबू को मुअत्तर कर दे, घर को, अपने आप को कंजूसी ना करे उस दिन, कल के दिन खुशबू में कंजूसी ना करे, खूब लगाए, जितना लगाना है, इसमें इसराफ नहीं है, खूब लगाए, हाँ, ना महरम के सामने नहीं होता, पता है मसला। तो इसमें तो ये सब को इंसान अपने को आराइश करता है, जीनत करता है।
تو چھوٹی موٹی خطا اللہ معاف کرتا ہے اور فرشتوں کو بھیجتا ہے ان کے گھروں میں کہ جاؤ ان کی نیکیاں لکھو. وہ تو نیکیاں ہر وقت لکھتے ہیں، مگر اب سنو، نیکیاں لکھو اور ان کا ہر لمحہ آئندہ عید غدیر تک، اگلے عید غدیر تک ان کے مسلسل مراتب بلند ہوتے چلے جائیں گے، مسلسل بلند مقام ہوتے چلے جائیں گے، مراتب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا آئندہ عید غدیر تک. آپ سوچیے عید غدیر کیا ہے، عید غدیر ہے کیا، اس کو پہچاننا ہے، ایک زینت کرنے میں، ایک مسکراہٹ میں کرنے میں یہ چیزیں مل رہی ہے. اب آگے بڑھے، ایک صدقہ دیتا ہے کوئی، 1 روپیہ صدقہ دے گا، 1 روپیہ، گویا اس میں 2 لاکھ. مفات الجناح میں شیخ عباس قمی کہتے 1 لاکھ، مگر دوسری روایت میں 2 لاکھ مل رہا ہے، اس لیے کہ ہر نیکی 2 لاکھ ملٹیپلائی ہو جاتی. 1 درہم دیا صدقہ، گویا 2 لاکھ درہم دیا. یعنی ثواب تو دیکھو کتنا خزانہ دے رہا ہے اللہ، خزانہ اللہ کیا عطا کر رہا ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے. 1 درہم صدقہ، آپ سوچے. پھر آپ دیکھو کسی مومن کو کھانا کھلایا، لنچ کھلایا، دوپہر میں کھانا کھلایا، جو روزہ نہیں رکھے، بیمار ہے، مریض ہے، جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، ضعیفی ہے، کمزوری ہے، ان کو کھانا کھلایا تو کیا ملے گا؟ سارے انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین کو کھانا کھلائے. ایک شخص کو کھانا کھلائے، ایک کو کھانا کھلائے. 2-4 لوگوں کو کھلائے تو ملٹیپلائی کرنا آپ کا کام ہے. ایک کو کھلائے گویا تمام انبیاء، 1,24,000 انبیاء، صالحین، شہداء، سب کو کھانا کھلائے. اگر کسی نے افطار کروائی تو 10 لاکھ تو انبیاء بھی نہیں، مگر اتنا ثواب ملے گا گویا 10 لاکھ انبیاء، 10 لاکھ مرسلین، 10 لاکھ شہداء، 10 لاکھ صالحین کو کھانا کھلائے. 10 لاکھ. ایک کو افطاری کروائے، ایک کا ثواب بتاتے کتنے کو کھلایا اس کے مطابق ملے گا. سب جانتے ہو مگر ریمائنڈر ضروری، یاد دہانی ضرورت ہے، بہت ضروری ہے. ہم غفلت میں دن نہ گزار دے. یہ ایک لمحہ کا قیمتی ترین لمحہ، ایک لمحہ، کل کا دن کا، آج رات، کل کا دن قیمتی ترین لمحہ ہے، اس کو کیسے گزار. اور روزہ آپ کو پتا ہے، مولا علی کو پوچھا گیا اتنے عبادت ہے، اتنے نیکیاں کرنے کی، اس دن آپ کی نگاہ میں افضل ترین نیکی کیا ہے؟ روزہ رکھنا. جو روزہ نہیں رکھ سکتا اس کے نیت سے خاص صدقہ دے الگ سے. کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، حیض میں ہے تو اس کی قضا ضرور دے غدیر کی قضا دے، کیونکہ حیض کی وجہ سے. 2 لوگ رہ ہی نہیں سکتے، بیمار ہے، مریض ہے، کمزور ہے، وہ اس نیت سے، روزے کی نیت سے کچھ صدقہ دے الگ سے. وہ ایک صدقہ عید غدیر کا الگ، عید غدیر کا صدقہ الگ، وہ ایک روزے کی نیت سے کہ میں نہیں رکھ سکتی ہوں اس کے لیے صدقہ، مگر مس نہ کر. فرماتے مولا علی اگر کسی نے، 6 امام کی بھی حدیث ہے، کسی نے روزہ رکھا عید غدیر کے دن، گویا اس نے اپنی پیدائش سے قیامت تک کی روزہ رکھا، قیامت تک کی زندگی اللہ نے دی اور روزے میں گزارا، قیامت تک کی روزے گزارا. ہم نے دیکھا عرفات کے 9 روزہ رکھنا اپنی خود کی زندگی کا ثواب، جتنی اپنی زندگی. یہ تو قیامت تک کی زندگی کا ایک روزہ عید غدیر کا، 1 روزہ کا یہ ثواب عید غدیر کا. 6 امام نے فرمایا 100 حج اور 100 عمرہ مقبول، 1 روزے کا ثواب عید غدیر کا، 100 مقبول حج اور 100 مقبول عمرہ کا ثواب. پھر فرمایا 6 امام نے فرمایا 60 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ کا کفارہ ہے 60 سال کا. مگر جو روزہ نہیں رکھ سکتے صدقہ دے اس کو بھی فوائد ملتا، اگر جینوئن ریزن ہے، وجہ ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، ان کو بھی یہ سارا ثواب ملے. اب کیا کرے اس دن، آپ دیکھو کیا کرے. نماز ہے، 3 اسپیشل نماز ہے، 3 نماز ہے، ان کا ثواب دیکھو مفات الجنان میں انسان کی عقلیں حیران ہو جاتی. ایک نماز ہے جو 2 رکعت نماز فجر کی طرح پڑھنا ہے، پھر سجدے میں جانا ہے 100 مرتبہ شکرن للہ. شکرن للہ کون ملا ہمیں امیر المومنین ائمہ کی ولایت ملی. پہچانو اس کو، پہچانو کیا بڑا دولت ہمیں ملی ہے. اگر اس نے 2 رکعت نماز کے بعد 100 مرتبہ سجدے میں جا کے شکرن للہ پڑھا، پھر دعا ہے، دعا نہ پڑھ سکے تو کوئی بات نہیں، اس کے بعد سجدے میں پھر جاؤ 100 مرتبہ الحمدللہ، پھر 100 مرتبہ شکرن للہ، 300 مرتبہ شکر کرنا ہے خدا تم نے ہمیں امیر المومنین اور ائمہ کی ولایت دی ہے، تم نے اتنی نعمت عظما تم نے ہمیں دی ہے، اتنا شکریہ ادا کرنا ہے. اتنا زیادہ ثواب ہے، گویا اس نے مسلسل حج و زیارت کی، سب ان کے ثواب ان کو ملتا چلا جائے. آپ دیکھنا مفات الجنان
फिर 2 रकात नमाजें, पहली रकत में सूरह कदर और दूसरे में इखलास, सादी सी नमाज कदर और इखलास। और तीसरी नमाज जो अहम तरीन नमाज, तीसरी जो ज़ोहर के आधे घंटे पहले पढ़ने की, गुस्ल करना है रिजा के नियत, अकॉर्डिंग टू सिस्तानी खोई साहब, रिजा के नियत से गुस्ल करना है। ईद गदीर का रिजा के नियत को गुस्ल करना है, आधा घंटा पहले या 1 घंटे पहले गुस्ल करके 2 नमाज पढ़ लो। फिर तीसरी नमाज आधे घंटे से पहले, जिसमें अल्हम्द है, पहले 1 मरतबा 10 सूरह इखलास, 10 आयतुल कुर्सी, 10 इन्ना अंज़लना, सूरह कदर मफातिन में है, खाली जरा याद दिलाती हूँ, आप खोल के देख लेना, जरूरी अभी याद रहे। नमाज की अलग, रोजा का अलग सवाब, नमाज उसमें क्या का 1 लाख हज और 1 लाख उम्रे का सवाब जो ये नमाजें पढ़ता, 1 लाख हज और 1 लाख, 1 लाख है, 1 सोने 1 लाख, इतनी सी छोटी नमाज। यानी ये दीन में अल्लाह सवाब में कोई हद ही नहीं रखा है कि तुम पहचानो विलायत और इमामत को पहचानो, ताकि तुम पहचानो ये क्या चीज है तुम्हारे पास, क्या अकीदा है तुम्हारे पास। तो आप सोचिए ये सारी बात। फिर हम देखें कि बहुत से सबक है, टाइम की कमी है, मगर ईद मुबाइला के दिन हम इंशाल्लाह, हमारा आखिरी दर्स होगा, उसके बाद हम 3 महीने के बाद मिलेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, मुहर्रम सफर और रबीउल अव्वल के बाद, क्योंकि वो हमारी फैमिली गैदरिंग होती है रबीउल अव्वल में, 9 रबीउल अव्वल के बाद। तो फिर यहाँ इंशाल्लाह ये ईद मुबाइला में मिलेंगे, मगर दोपहर में मिलेंगे, सुबह इबादत करनी, यही नमाज जो 1 लाख हज और 1 लाख उम्रा की नमाज आधे घंटे पहले ईद गदीर को पढ़ेंगे, वही ईद मुबाइला में भी पढ़ने की, 24 जिल्हज को ये नमाज भी पढ़ने की, उसको भूलना नहीं। रोजे का सवाब भी बहुत ज्यादा ईद मुबाइला, और फिर उसके बाद उस रोजे का भी सवाब है। और हम मिलेंगे तो ईद मुबाइला गुजर चुकी होगी, हम जुमेरात को मिलते हैं ना, बूथ के दिन ईद मुबाइला है, बूथ के दिन 24 जिल्हज, हम 25 जिल्हज को मिलेंगे इंशाल्लाह, आखिरी दर्स होगा। तो ये हमने देखा कि ईद गदीर, ईद मुबाइला में ज़ियारत जामिया कबीरा सबसे ज्यादा सवाब, ज़ियारत जामिया कबीरा उसको नजरअंदाज नहीं करना। ईद मुबाइला के दिन, ईद गदीर के दिन ज़ियारत अमीनुल्लाह के सबसे ज्यादा सवाब, और इमाम अली की ज़ियारत पढ़ेंगे तो और अच्छा। मगर एक ज़ात इमाम अली नकी ने जो तालीम की है, इमाम अली नकी, ज़ियारत ईद गदीर, जबरदस्त ज़ियारत ईद गदीर, उसके तर्जुमा थोड़े पढ़ना, पूरी ना पढ़ सके, लंबी ज़ियारत है, जितना पढ़ सके तर्जुमे के साथ पढ़े, भले थोड़ा पढ़े मगर तर्जुमे के साथ पढ़े, ताकि समझ पड़े कि ये क्या है। इमाम अली नकी ने जो तालीम की, ईद गदीर की ज़ियारत इमाम अली की, ये ईद गदीर के दिन, ईद अमीनुल्लाह, मगर ज़ियारत जामिया कबीरा ईद मुबाइला के, ईद मुबाइला के, ईद 24 जिल्हज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आए विलाया इसमें, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, आए विलाया इसमें नाजिल हुई। सूरह माइदा, ये भी सूरह माइदा की 55 आयत, 555, 5वां नंबर का सूरह, 55 नंबर की आयत, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु, वही जो हालत रुकू में ज़कात दिया वगैरह, वो आप जानते हो। और आयत तत्हीर भी 24 जिल्हज होना है, हदीस किस्सा का वाकया भी 24 जिल्हज को पेश आया, आयत तत्हीर का नुज़ूल भी 24 जिल्हज। 24 जिल्हज अजीम तरीन दिन है, उसको भी बेहतरीन अंदाज में गुजारा जाए, क्योंकि हमारी मुलाकात बाद इसके बाद होगी। तो अभी ये पता चला कि ईद गदीर के लिए बहुत सी बातें मैंने छोड़ दी है, मगर क्योंकि खाना खिलाने की बात आई तो एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, अगर आप किसी को इफ्तारी के घर पे बुलाते हो या लंच के लिए बुलाते हो तो मिक्स गैदरिंग ना, आप या तो आपको लगे कि मिक्स गैदरिंग हो जाएंगी और बन ठन के जीनत करके लोग आ गए, सवाब के लिए कि जीनत करने का इतना सवाब है, और ना महरम का ख्याल नहीं किया, जीनत बन ठन के आ गए और वहां मिस गैदरिंग हो गई, तो हमने सवाब के बजाय गुनाह ले लिया ना। इतना बड़ा दिन, और गुनाह भी कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई होगा, बहुत ज्यादा गुनाह मिलेगा अगर हमने बेपर्दगी की। तो अगर हमने जीनत की है तो उसको छुपाना पड़ेगा, मेकअप की है तो उसको छुपाना पड़ेगा नामहरम के सामने। तो अगर आप इफ्तारी के लिए लोगों के लिए बुला रहे या लंच के लिए बुला रहे ईद गदीर के दिन, तो आपको लगे कि मिक्स हो जाएगा तो खाली मर्दों को बुला लो, फिर खाली मर्दों को बुला लो, या तो सिर्फ औरतों को बुला लो, मिक्स मत करो। अगर आपको लगे कि मिक्स हो जाएंगे, बनी ठन के आए हैं और गड़बड़ हो जाएगी, तो गुनाह से बचो, वो बहुत ज्यादा बेहतर है। इससे बेहतर है कि हम नेकी ना करें। अल्लाह को हमारा तकवा चाहिए, मां मौला अली को हमारा तकवा चाहिए, हमारे मासूमिन को हमारा तकवा चाहिए।
تو یہ بہت اہم ترین چیز ہے. تو یہاں میں باتیں بہت سی چھوڑ دی ہوں کیونکہ وقت کی کمی ہے. حالانکہ سارے پوائنٹس لکھی ہوں مگر ابھی دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ہے کیونکہ آپ کے سوالات کی طرف مجھے جانا ضروری ہے. دل تو چاہتا تھا کہ میں اس لیے پوائنٹس لکھ کے آئی کہ سب تو یاد نہیں رہے گے تو میں دیکھتی جاؤں گی, بیان کرتی جاؤں گی, مگر چانس نہیں ہے کہ میں کر سکوں بیان کر سکوں کیونکہ سوال و جواب. اگر سوال و جواب ختم ہونے کے بعد ٹائم ہوگا تو میں یہ فہرست لمبی لے کے آئی ہوں, اس کی فضیلت وہ بھی میں بیان کر لوں گی انشاءاللہ. بہت زیادہ فضیلت ہے, بہت زیادہ. وہ بیان امپاسبل ہے اتنا سے چھوٹے وقت میں پوری فضیلت کو بیان کر سکے, ناممکن ہے. علماء نہیں کر سکتے تو ہمارے جیسے ذاکرین کیا بیان کر سکتے. ٹھیک ہے نا. اب ہم ابھی یہ پوائنٹس کو ایک طرف رکھتی ہوں, آپ کے سوالات کو شروع کرتی ہوں. اس نے پہلا سوال یہ پوچھا ہے کہ نماز کے دوران اگر شک آئے کہ میں نے وضو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا تو نہیں کیا تھا, نماز توڑنی پڑے گی. وضو نماز کے دوران شک آیا کہ میں نے وضو کیا تھا کہ نہیں تو شریعت کہتی تم نے نہیں کیا ہے, تمہیں نماز توڑ کے نئی سرے سے نماز شروع کرنے پڑے. مگر نماز کے بعد یاد آیا کہ یقین ہے کہ نہیں کیا تھا وضو تو نماز پڑھنی پڑے. نماز کے بعد یہ کہ میں نے وضو کیا تھا کہ نہیں تو نماز صحیح. نہیں کیا تھا یقین ہو جائے تو بعد میں بھی نماز بیکار ہے, واپس پڑھ. مگر اس کو یہ یقین نہیں ہے, اس کو یہ نماز کے دوران خیال ہے کہ میں نے وضو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا تو تم نہیں کیا ہے, نماز کو توڑ کے وضو کر کے نئی سرے سے شروع. مگر نماز کے بعد ہی شک آیا کہ میں نے وضو کیا تھا کہ نہیں تو پھر وضو کیا ہے. نماز کے بعد قانون فارغ ہو گئے تو نماز سے ابھی نئی نماز کے لیے وضو کرنا پڑے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا سوال کہ اگر خمس کی تاریخ میری عید مباہلہ کو ہے, میری خمس کی تاریخ فرماتے عید مباہلہ کی تاریخ, مگر میں یا عاشورہ یا اربعین کو کسی کے زیارت بھیجنا چاہتی ہوں. اربعین یا عاشورہ میں کسی کو زیارت میں بھیجنا چاہتی ہوں تو کیا ان کو ابھی الگ کر کے باقی کے پیسے میں خمس دوں کہ مجھے پوری میں خمس دینا پڑے؟ جب تک پیسے کے مالک آپ کو خمس دینا پڑے گا. پھر چاہے پیسے کم پڑے زیارت کے لیے تو کوئی حرج نہیں, قرضہ لے کے بھیج دو. آپ کو 24 ذی الحج کو آپ کی جو تاریخ خمس کی آپ کو دینا پڑے گا پوری رقم پہ, کیونکہ آپ بھیجنے والی ہے عاشورے کو یا اربعین کو. جب تک آپ مالک ہو, آپ نے مالکیت نکال دیا, دے دیا ان کو, اپنے مالکیت نکال دی, دے دیا ان کو, یہ تیرا ہے, تیری امانت ہے, تو اس میں زیارت کریں گے تو خمس نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے دے دیا, آپ کی ملکیت سے نکال دیا تو خمس نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے دے دیا. 24 تاریخ سے پہلے دے دیا, مباہلہ سے پہلے دے دیا. مگر مباہلہ کی تاریخ جب تک آپ کے پاس پڑا ہے, آپ ابھی تک اس کے مالک ہو تو پہلے خمس دینا پڑے گا. اگر پھر 4 حصوں میں سے زیارت کے پیسے کم ہو گیا تو ادھار لے کے کمپلیٹ کر کے بھیجو, ضرور بھیجو, اچھی نیت آپ نے کی ہے ضرور بھیجو, اب اس نیت کو نہیں توڑنا. تھوڑی کم پیشی ہو جائے تو ادھار لے کے بس کو بھیجنا, مگر خمس دینا پڑے گا. یہ کہ میرے پیشاب میں پنک کلر کا کچھ نظر آیا, پیشاب میں کچھ پنک کلر کا نظر آیا, کیا میں ان کو حیض لوں؟ ابھی دیکھو حیض کے مسائل بہت آ گئے ہیں. ابھی اس کی عادت ہے, حیض کی تاریخ کی عادت ہے, اور اس نے پنک کلر کا کچھ سبسٹینس دیکھا, پنک, تو خون کا آغاز ہو گیا, پنک کلر کا خون کا آغاز ہو گیا. اگر تاریخ حیض کی عادت ہے, وقت کے معین ہے, اس کا وقت معین ہے تو حیض ہی جانے, چاہے بھلے پنک ہے, چاہے بھلے خون کا رنگ صرف پنک اور ڈارک ریڈ کے بلیک نہیں آیا ہے, کیونکہ اس کی عادت فکس ہے. مگر عادت فکس نہیں ہے, اس کا وقت معین نہیں ہے تو استحاضہ لیں گے, استحاضہ لیں گے کیونکہ اس کا وقت معین نہیں ہے, کیونکہ اس میں کوئی نشانیاں نہیں ہے اس کی. تو عادت جس کی وقت کی عادت نہیں ہے وہ استحاضے کے مسائل قرار دیں گے کیونکہ کوئی نشانیاں نہیں ہے اس کی. یعنی اگر عادت ہے چاہے نشانی نہیں تب بھی حیض جانیں گی. میں شارٹ میں جواب دیتی ہوں, یہ سوال بہت ہو گیا. یہ فرماتے کہ میں اتنی کفایت شعار سے کام کرتی ہوں, اتنی کفایت شعار سے, پھر بھی پیسے میں برکت ہی نہیں ہوتی ہے, کوئی برکت کی دعا دو. دیکھو برکت کی دعا پہلے چیک کرو خمس صحیح دیتے ہو. اگر بہت لوگ خمس نہیں دیتے, میں جانتی ہوں مالدار ہے خمس نہیں دیتے, مگر خدا دیتا چلا جا رہا ہے, خدا کی نظر کرم نہیں ہے. مگر جس پہ نظر کرم ہوتی ہے ان کو اللہ رکاوٹیں پیدا کرتے تاکہ تلاش کرو ویئر آر یو رونگ,
کہاں غلطی ہو رہی. تو انسان جب خمس میں کمی پیشی کرتا ہے تو یقیناً پریشانی آئیں گی, مال میں برکت نہیں ہوگی, رکاوٹیں آئیں گی. خمس اہم ترین عبادت ہے. حق زہرا ہے, حق زہرا. جس نے حق زہرا کھایا ہم لعنت کرتے, اب کیا کریں گے؟ ماننے والے حق زہرا ادا نہ کرے تو اس کا کیا کہنا. تو پہلے آپ اگر برکت نہیں ہوتے تلاش کریں کہ خمس, چاہے ہو سکتا ہے کہ 5 روپیہ واجب, آپ نے 25 روپیہ بچایا سال کے آخر میں, اگر آپ ورکنگ وومن ہے تو آپ کی خمس کی تاریخ میں 25 روپیہ بچا, تو 5 روپیہ کے خمس کی وجہ سے آپ کی برکت ہم نے اڑا دی, صرف 5 کی وجہ سے. تو بچت پہ خمس ہے. سال میں تاریخ ہو, جو کام کرتے نہیں ہے تو ان کے پاس ہر چیز کی تاریخ, ایک سال کے بعد دیکھے کہ اگر سال ہو گیا تو خمس واجب ہو. دوسرا صدقہ دے. صدقہ دینے میں امام چھٹے امام کا ایک فرزند تھا, اس کو بھی یہی پرابلم تھا. تو چھٹے امام نے یہ کہا کہ تو صدقہ دیا کر. اس نے صدقہ کی عادت کی اور اتنی زیادہ برکتیں اس کی زندگی میں شروع ہو گئی. تو بھلے ہمیں خود کو تنگ دستی ہو مگر صدقہ دے. صدقہ تنگ دستی کو دور کرتا ہے, صدقہ مال میں برکت ڈالتا ہے. اور تیسری چیز جو دیکھنا ہوتا ہے 9واں امام. 9واں امام ہے مولود مبارک, ان کے وسیلہ سے وہ رزق کا امام ہے, ان کے نام پہ صدقہ دو. 12واں امام, 9واں امام کی طرف سے 12واں امام کی صحت و سلامتی کا صدقہ دو. جس امام کی جو حاجت ہوتی ہے رزق کے لیے برکت, تو 9واں امام ہے. اگر سفر کامیابی جانے تو امام زامین کو دینا ہے, مگر نیت کر اس سے امام زمانہ کا صحت و سلامت. امام زمانوں کو کسی نے صورت میں یاد تازی کرنا. تو 9واں امام کا پیسے نکالو, ان کو مالک بنا کے ان کے طرف سے امام زمانہ کا صدقہ دو. مال میں برکت آپ دیکھنا کیسے ہوتی ہے. تو جس امام کا جس وجہ سے پکار رہے ہو ان کے طرف سے ان کو مالک بنا کے ان کے طرف سے امام زمانہ کا صدقہ دو. یہ بہت ایران میں رائج ہے, اور لوگوں نے بہت سی زندگی میں برکت تو دیکھتے ہیں. تو یہ کریں. کچھ گناہ ایسے ہوتے کہ رزق میں برکت, جھوٹ ہے, اگر گھر میں جھوٹ بولایا جا رہا ہے تو رزق میں برکت اٹھ جاتی ہے. تو تحقیق کرو بچے جھوٹ نہیں بولتے, جھوٹ ہوگا وہ برکت. مولا علی کہتے ایک حافظہ کمزور ہوتا چلا جائے گا, ایک رزق میں برکت اٹھ جائے گی. یہ دو کبھی بھی جھوٹ کے ساتھ نہیں جائے گا. جھوٹ ہے وہاں رزق میں برکت ہے, جھوٹ ہے وہاں حافظہ نہیں ہو سکتا. تو یہ خیال کرو کہ ہمارا گناہ کوئی نہیں ہو رہا ہے, اس کے وجہ سے برکت نہیں ہے, اس کی تلاش کرو. اچھا, اس نے یہ کہا ہے, پھر یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہے اس کو پہلے کر دوں کہ نیچلے کا لباس پہننا ہم نے سنا مکروہ ہے, قبلہ رخ. صحیح سنا ہے. نیچے کا شلوار ہے, جینس ہے, نیچے کے کوئی بھی لباس ہم پیروں سے پہنتے کوئی بھی کپڑا, وہ قبلہ رخ پہننا مکروہ ہے. باقی کپڑے پہننا قبلہ رخ ثواب ہے, بہتر ہے. نیچے کا کپڑا قبلہ رخ پہننا مکروہ ہے. صحیح سنا ہے. اچھا, مریض ہے ان کو یورین بیگ پہنائی گئی. یورین بیگ سے تو نماز بھی ہوتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں, نماز بھی ہوتی ہے یورین بیگ سے. مگر پیشاب جا رہا ہے, اس کا کہنا ہے کہ یورین بیگ مسلسل پیشاب جا رہا ہے. اب وہ مریض بستر پہ, اب سکرات کی حالت آ چکی ہے. اب تو ہمیں قبلہ رخ کیسے کرے؟ قبلہ رخ تو پیشاب نہیں کر سکتے. اب وہ مریض جو ہے پیشاب اس کا مسلسل جا رہا ہے, رکتا نہیں ہے, اور سکرات میں قبلہ رخ کرنا واجب میں ہے. تو آیت اللہ سیستانی کو یہ سوال پوچھا گیا تو بولے 15 یا 20 ڈگری الگ کر دو قبلہ سے. 15 ڈگری یا 20 ڈگری. قبلہ اس طرح ہے تو 15 اور 20 ذرا سے کراس میں کر دو مرنے والے کو, تو اس کو قبلہ پورا بھی نہیں ملے گا, تھوڑا سا حق ملے گا, تو روح آسانی سے قبض ہو جائے گا. تو قبلہ سے تھوڑا 15 یا 20 ڈگری اس کو ہٹا دو, تو انشاءاللہ پرابلم نہیں ہوگا. کہ ماں کا انتقال ہو گیا اور بیٹی ماں کی نماز پڑھنا چاہتی ہے, کیا پڑھ سکتی ہے؟ آیت اللہ سیستانی فرماتے, وہ کہتے ہیں روزہ, کہ میرا قضا روزہ ہے, ماں کا قضا روزہ رکھ سکتی ہوں. آیت اللہ سیستانی اجازت دیتے ہیں کہ رکھ سکتی ہے. مگر آیت اللہ خوئی, آیت اللہ وحید خراسانی وہ منع کرتے, کہتے کہ یہ مستحب ہے ان کے لیے ماں کا روزہ رکھنا, اور قضا روزہ ہو تو مستحب روزہ نہیں رکھ سکتی. تو اپنے خود کی قضا روزہ پہلے پورا کرے پھر ماں کا رکھے. مگر سیستانی اجازت دیتے کہ ان کو رکھنا ہے قضا روزہ ماں کا, جبکہ خود کے قضا روزہ ہے تو رکھ سکتی ہے. مراجع میں اختلاف. وہ فرماتی ہے
क्या नमाज शब के साथ हम मगफिरत की नियत कर सकते? बिल्कुल, ये तो हम खास करते हैं। नमाज जाफर तैयार की पहली नियत क्या होती है? मगफिरत। नमाज तहज्जुद की पहली नियत होती है खुदा मेरे इस नमाज शब के जरिए मेरी गुनाह बख्शी दे, मेरा गुनाह, मेरी औलाद का गुनाह, मेरी वालिदैन का गुनाह, मेरे मरहूमीन के गुनाह, सबके गुनाह तू माफ करे, जिंदा मुर्दा मोमिनीन सबके गुनाह तू माफ करे नमाज शब के जरिए। तो बेहतरीन इबादत मानी जाएगी। ऐसे भी सहर का टाइम ही मगफिरत का है, और आप नियत को मिलाएंगी तो बहुत अच्छा शब के साथ आप ये नियत करें कि मगफिरत के लिए मैं ये नमाज शब पढ़ रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। अगर मैं जाऊं तो नमाज कसर पढ़ू के फुल पढ़ू? देखो आप 10 दिन और 10 दिन से ज्यादा रहते तो फुल पढ़ेंगे, 10 दिन से कम रहते तो कसर पढ़ेंगे। क्यों? कि अगर आपकी नियत है माँ का, वालिदैन का घर छोड़ने के, वतन छोड़ रही है, आपने ये इरादा किया कि कभी भी यहाँ वापस रहने आऊंगी, शौहर राजी हो तो ना, शौहर इजाजत दे तो आप नियत कर सकेंगे कि मैं कभी भी यहाँ मेरे वतन वापस रहने आ सकती, तो उनको इजाजत है वतन कंटिन्यू करें। तो वो यहाँ 3 दिन के लिए आएंगे तो पूरी नमाज पढ़ेंगे, मैके आएंगे 3 दिन देके तब भी पूरी नमाज पढ़ेंगे। क्यों? उसने नियत ये की थी वहां से निकलने से वक्त कि मैं यहाँ कभी भी दोबारा रहने आऊंगी। शौहर से पूछ ले, हाँ हम आ सकते वापस यहाँ रहने के लिए, अब उसकी भी इजाजत है, ऐसे मुमकिन है कि हम रहने के लिए आ सकते हो, तो फिर आप 10 दिन के भी कम आपका वतन कंटिन्यू रहेगा। तो हमेशा याद रखना कि ये नियत हो, जब किसी भी वतन को छोड़ रहे हो, ये नियत हो कि दोबारा कभी भी यहाँ रहने आ सकते हैं, तो फिर वो मुसाफिर नहीं होगा, वहां उसका वतन कंटिन्यू रहेगा, वो पूरी नमाज पढ़ेगा, रोजा भी रखेगा। मगर ये नियत नहीं है बस उसको छोड़ दिया मैके का घर, ये नियत नहीं थी कि कभी भी रहने आऊंगी, घूमने फिरने आऊं, वो अलग बात है। घूमने फिरने आऊंगी, मैके पास रहने आऊंगी, वो तो कसर ही पड़ेंगे। अगर रहने आऊंगी रहने, तो उनको पूरी इजाजत है। मुझे लगता है मसला क्लियर होगा। अब कह रही है, अब ये एक बहुत अजीब सवाल है, मैं क्या करा, मुझे बहुत ताजुब लगा। कहते हमारे घर में फाका शिकनी के लिए लोगों को दावत दी जाती है कि मेरा पूरा वक्त आशूरे के दिन किचन में जाता है, न कोई अमाल कर सकती हूँ, न मैं कोई मजलिस अटेंड कर सकती हूँ, सबको खिलाने में, फाका शिकनी में मेरा टाइम गुजर जाता है। वो ताजुब का सवाल है, कैसे हो सकता है कि आप दूसरे को फाका शिकनी कराओ और बेचारी उस औरत को न उनको इबादत करने का मौका मिले। इतना बड़ा दिन आशूरे का दिन, कितनी इबादत है, कितनी 4 रकात नमाज वगैरह, क्या क्या अमाल है, कितनी हमें गिरिया वजारी करना है, मातम करना है, मशिया में खाने में अटेंड करना है, मुसलसल रोना, गिरिया वजारी करना है। तो ये मैंने तो पहली मर्तबा ऐसा सुनती हूँ, मेरे ताजुब है। तो आपको क्या करें, आप समझाइए आपके शौहर को, आपकी सास को बैठ के प्यार मोहब्बत से समझाइए कि हमें सबका कम से कम मुझे जाने दो, आप नाराज न हो तो अब पिछले दिन खाना पका लो या बाहर ऑर्डर दे दो खाने का, ताकि आपको अटेंड करना है तो आपको शौहर इजाजत दे तो आप अटेंड करेंगी, नहीं तो घर में जूम में आप देख सकते हो कि शौहर इजाजत नहीं देता है घर से बाहर निकलना, तो जूम में आप मजलिस से सुन सकते हो। पर आप आशूरे के दिन कोई किचन का दिन तो नहीं है, सादी गिजा खानी है, वो भी थोड़ी सी खानी है, सादी गिजा, दाल चावल और थोड़ी सी खाना है। शाम गरीबा इंतजार कर रहा है, अल्लाह अकबर, आशूरे से भी मुश्किल तरीन वक्त शाम गरीबा अभी बाकी है, और कैसे किचन में रहेगा। ये तो बहुत अजीब सवाल मेरे पास आया, मैं खुद परेशान हो गई सवाल से। तो कुछ करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, प्यार मोहब्बत से, घर में झगड़ा ना हो इस तरह कि ये गलत ट्रेंड चल रहा है, उसको बदलना पड़ेगा, इस रस्म को बदलनी पड़ेगी। फाका शिकनी अपने अपने घर कर ले, इतना सादी गिजा खा के थोड़ी सी गाय, शाम गरीबा की तैयारी करे, गिरिया वरजारी करने का मातम का दिन। चलो मेरे से ज्यादा जवाब आप उलमा से राबता कायम करे, वो क्या आपको जवाब देते। अब दूसरा सवाल ये है, 30 साल के बाद खून नजर आए, उम्र 30 साल हो गई है और खून नजर आता है, 30 साल के बाद खून नजर आता है जिसमें हैज की निशानी है, सॉरी 50 साल, इसलिए हैरान हो गए, 50 साल के बाद खून नजर आया और उसमें हैज की निशानी है, उसने लिखा नहीं कि सैदानी है गैर सैदानी। अब मैं जवाब देती हूँ, अगर सैदानी है तो हैज मानेगी, क्योंकि 60 साल उनकी आखिरी उम्र है। सैदानी को हैज
गरम जोश होता है, रसूल अहले बैत की औलाद में से है, तो सिस्तानी साहब फरमाते हैं कि उनका इम्कान है कि 60 साल तक चले। सैदानी और हैस की तरह आ रहा है, 50 साल कंप्लीट हुआ और हैस की तरह आए तो वो हैस जानेंगे, इबादत को छोड़ देंगे। और गैर सैदानी है उसको तो 50 साल है, 50 साल इस्लामी कैलेंडर यानी 39 साल 6 महीना 48 years and 6 months में वो यायसा हो जाती। इसके लिए आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते कि अगर गैर सैदानी और 50 साल के बाद हैस की तरह खून आए तो मुस्तहब है नमाज पढ़े, माह रमजान है तो रोजा रखे, मगर रोजे की कज़ा भी दे और बाकी सारी चीजों से बचे, जो हैज में हराम है उससे बचे। तो दोनों काम करे, हैज और इस्तिहाजा को जमा करे। जो गैर सैदानी तो हैज की तरह खून 50 साल के बाद आ रहा है तो उसके लिए मुस्तहब है, वाजिब नहीं, उसको हैज ले सकते थे हैज की निशानी, मगर मुस्तहब है इस्तिहाजा का अहकाम करके नमाज पढ़े, मैं रमजान है तो रोजा रखे, फिर रोजे की कज़ा भी दे, दोनों को जमा करे हैज और इस्तिहाजा। मगर हैज की कोई निशानी नहीं है तो इस्तिहाजा है, 50 साल हो गया, वो तो गैर सैदानी हो के सैदानी, हैज की निशानी कुछ नहीं है तो फिर इस्तिहाजा है। हाफिजा तेज करने के लिए मैंने बहुत से मर्तबा बता चुकी हूँ, हाफिजा तेज करने के लिए, तो हाफिजा तेज करने के लिए दोनों मासूम ने बताया, इमाम अली अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों ने बताया 21 दाना किशमिश निहार मुंह, 21 दाना किशमिश निहार मुंह, इससे हाफिजा बहुत तेज होती। 8वें इमाम ने फरमाया शहद और जफरान को मिला इक्वल हिस्सों में, 2 ग्राम शहद लिया तो 2 ग्राम जफरान को लिया, उस निहार मुंह उसको खाना है। 3 चम्मच खाए तो बहुत अच्छा, टीस्पून इतना नहीं खा सकते, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 मैक्सिमम है। शहद को मिलाना है, शहद में मिलाना है जफरान को हाफिजा के लिए, ये 8वें इमाम ने बताया, इससे भी हाफिजा बहुत तेज होता है। खाने पीने की चीज में ये है, 2 चीज अहम है, किशमिश और ये जफरान और शहद। मगर पढ़ने का आयतुल कुर्सी हर नमाज के बाद नियत हो कि मेरी हाफिजा तेज हो या मुझे सारे फवाइद चाहिए आयतुल कुर्सी का, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े, हाफिजा तेज होता है। सूरह मुद्दस्सिर, सूरह मुद्दस्सिर, सूरह शम्स, सूरह आला, कुरान जितना ज्यादा पढ़े, 8वें इमाम कहते हैं जितना ज्यादा पढ़े। इमाम रजा फरमाते हैं कि दूध पे उस नियत से हाफिजा के लिए नियत करे, सेहत के लिए तो पीते हैं लोग, मगर हाफिजा की नियत करे। तो खाने पीने की भी बातें बताई गई है, कुरान की तिलावत ज्यादा से ज्यादा करे, फिर वो दुआ है सुबहान मन ला यातदी, मफातिल जिनान में हर किताब में हाफिजा तेज करने के लिए सुबहान मन ला यातदी वाली दुआ। तो ये हाफिजा के लिए बहुत सी चीजें हैं, उसको अंजाम देती रहे, हाफिजा तेज होता चला जाए। फिर फरमाते कि मिंबर पे जो बैठकर जब इंसान पहले हाफिजा, फिर कहते कि कौन सा सूरा पढ़े, क्या पढ़े मिंबर से जाने से पहले या मजलिस शुरू से पहले। देखो मैं तो ये बहुत ताकीद करता हूं कि तस्बीह ज़हरा, अल्लाह की 100 हम्द सना करके मिंबर पे जाए तो मोजिजा देखी। तस्बीह ज़हरा मिंबर से आखिरी चीज जाने से पहले अब तस्बीह ज़हरा करेंगी। और अशरे मुहर्रम में तो सूरह फजर इमाम हुसैन, सूरह हुसैन है, सूरह फजर सूरह इमाम हुसैन, ताकीद है कि 10 दिन तक 10 रातों दिन में सूरह फजर की तिलावत करे, ये इमाम हुसैन के साथ मशहूर होगा कयामत के दिन। समझ के पढ़े, उसके माना समझ के, उसका मफहूम वगैरह समझ के पढ़े तो इंशाअल्लाह इमाम के साथ महशर में उठ खड़ी हो जाएंगे। तो सूरह फजर, फिर सूरह दहर है जो अहले बैत की शान में नाजिल हुआ है, जिसमें बीबी फिजा भी शामिल है। ऐसी चीजें जिसके अहले बैत शामिल हो, जिन्होंने कुर्बानियां दी है, जिन्होंने इस आजादारी और मुहर्रम सफर में मनाते हैं, जिन लोगों ने कुर्बानी दी, जिनका जिक्र जिन सूरे में हो उसकी तिलावत करे तो ज्यादा। ऐसे भी सूरह दहर से विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है, विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है सूरह दहर से, इंसान गुनाह से बच सकता है। तो सूरह दहर है, सूरह फजर है, फिर उनको जितना कुरान पढ़े, जितनी दुआ पढ़े, मगर तस्बीह ज़हरा जरूर करे, दुरूद की तस्बीह करे, ये चंद इबादत करे उस नियत से खुदा मेरी जबान में असर हो, ताकि लोग सुने और समझो, अमल पैरा हो, मैं खुद करूं दूसरे भी करे। ये दुआ कर, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी की दुआ जरूर पढ़े कि मेरे सीने को कुशादा दे। कुछ गालियां देंगे, कुछ अप्रिशिएट करेंगे, कुछ बुरा भला भी कहेंगे,
रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली, मेरे काम को आसान कर दे, मेरी इस मजलिस को मेरे लिए आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, मेरी जबान के गिरा को इस तरह खोल दे कि लोग समझे मैं क्या कह रही। तो ये सारी चीजें इंशाअल्लाह मिंबर पे जाने से पहले और बैठ के हाथ लगा के, या साहिबुज़ ज़मान अदरिकनी, या मौलाती या फातिमा से आगीसी। बीबी फातिमा हमारी रूहानी माँ, जिन्होंने अपनी सारी औलाद की, खुद ने अपनी औलाद की इतनी कुर्बानियां पेश की है, उनको पुकारो या मौलाती या फातिमा तौक़ीस, हमारी रूहानी माँ है। और सैयदों की तो रूहानी माँ भी है, जिस्मानी माँ भी है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खुशकिस्मत है सैयदों की। और फिर या साहिबुज़ ज़मान अदरिकनी, मेरी मदद करना, ये तबलीग दीन आपकी मदद के लिए मैं कर रही हूँ कि हम बने और दूसरे को बनाए। तो आखिरी मर्तबा ये कि या मौलाती फातिमा तग़ीसीनी या साहिबुज़ ज़मान अदरिकनी, ये चीजें काम आ जाएंगी। अच्छा, बस ये अहम सवालात हो गए हैं। बस एक ही मिरास का सवाल पर पता नहीं क्यों रह जाता है। हाँ, ओके, ये ने कहा बस, बस सही हो गया है, बस हो गया, बस हो गया सवाल आपका, सब हो गया। एक मिरास का है, आखिरी टाइम है तो जवाब दे देती हूँ। 3:45 नहीं हुए अभी हमारे यहाँ, आपके पास 5:45 अभी होने वाले हैं। तो ये जो है मिरास का पहले से चला आ रहा है, इसीलिए एक मरतबा आ गया था ये सवाल, इसीलिए मैंने उनको डिले कर दिया। वही सेम सवाल पहले आ गया है कि एक लड़की सवाल पूछती है कि मेरा बाप का इंतकाल हुआ है, हमारा भाई हमें मिरास नहीं देता और हमें यकीन है कि नहीं देगा, हमारी क्या जिम्मेदारी है। हमारा हक जो है, लड़की बेटी का एक हिस्सा है, बेटे का 2 हिस्सा है, वो एक हिस्सा भी बेटियों को नहीं देगा, हमारी बहनों को हमें नहीं मिलेगा, भाई नहीं देगा। और हम डिमांड करेंगे तो हमें यकीन है झगड़ा होगा और हमें यकीन कत्ते ताल्लुक हो जाएगा। अभी हमारा ताल्लुक सही जा रहा है तो कत्ते रहमी हो जाएगी, तो कत्ते रहमी के डर से हमने खामोश बैठे हैं। हमारी क्या जिम्मेदारी। देखो आप खामोश तो नहीं रह सकते हो, क्यों कि उनको गुनाह से कैसे बचाएंगे। चावल का दाना की माफी नहीं, इतना बड़ा हिस्सा खा के बैठेंगे तो आप कैसे खामोश रहेंगे। तो आपकी ये फर्ज है कि किसी बुजुर्ग को इस्तेमाल करें, कोई ड्रामा करे, जिस तरह के कोई बुजुर्ग कहे कि अच्छा आपने तकसीम कर दिया, आपकी कोई मदद चाहे माल की तकसीम करने में, आप जानते हो मसला मैं आपको मदद करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे कोई ड्रामा करे, कोई आलिम के जरिए, बुजुर्ग के जरिए, आपका अब्बू का इंतकाल हुआ है तो मैं मदद के लिए तैयार हूँ, मुझे पता है मीरास को तकसीम करना आसान नहीं है, मैं मदद करना चाहती हूँ, आपको पता है यही हिस्सा होता है, तो आपसे कहीं भूल ना हो जाए, क्योंकि चावल की दाने की भी माफी नहीं है। ऐसे करके कुछ तो करना पड़ेगा ताकि कत्ते ताल्लुक भी ना हो और उनको भी गुनाह से बचाए, और हक के लिए आवाज बुलंद करना वाजिब है, अपने हक के लिए। तो शहजादी ने सिखाया, वन ऑफ द रीजंस ये है। हकीकत है उसने तो इतना बड़ा कदम उठाया विलायत को बचाने के लिए, इतना बड़ा कदम उठाया अपने हक के लिए, वो विलायत को बचाने के, मगर सारे अंदरूनी और भी दुरुस्त है। ये खुतबा फदकिया और भी दुरुस्त, इसमें वहां से कि हक के लिए वहां आवाज बुलंद करनी चाहिए, उसको भी तो गुनाह से आपको रोकना पड़ेगा ना। तो ये बहुत अहम है कि आपका हक के लिए आपको करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत इसके पेट में हराम जाएगा तो कितना तकवा नहीं होगा, वो इतना बुरा इंसान हो जाएगा, इतना जालिम हो जाएगा, इतना सरकश हो जाएगा कि जो एक एक लुक्मा हराम का चता चला जाएगा, उसकी हालत कैसी होगी, उसका रूह मर के खत्म हो जाएगा, उसका नफ्स खत्म हो जाएगा। आपको मदद करनी पड़ेगी, आपके भाई को किसी भी सूरत में आप खुद एक स्टाइल को इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। इमाम ज़माना का इस्तग़ासा करें, शहजादे का इस्तग़ासा करें, उनकी मदद मांगे, हमें खुद दिमाग में डालो कि हम क्या किस तरह आगे बढ़े। वो मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं, हमारी बहुत मदद करते हैं। हज़रत अब्बास जो बाबुल हवाइज, सब बाबुल हवाइज को पुकारा जाए, सब मदद करेंगे इंशाअल्लाह। बस एक मेरी अपनी जानिब से मुझे ये क्लियर करवाना है। मैं बोली टाइम होगा तो मैं क्लियर करवाऊंगी। ये जो सवाल औरत ने पूछा था उस दिन कि मेरी आया 3 मरतबा घर में चोरी कर चुकी है और पकड़ा गई है, मैंने उनकी बैग को चेक किया, तो जवाब तो ये शरीयत के मुताबिक आपको इजाजत के बगैर नहीं खोल सकते बैग, और माफी मांगना पड़े, है ना। मगर उसमें फिर मैंने गौर और फिक्र किया 2-3 दिन के बाद, तो मुझे बहुत एक मसला याद आया, एक मासूम की हदीस है जो उलमा मसला बयान करते कि अगर डायरेक्ट माफी करने से काम और खराब हो गया, दिल दुखेगा। जैसे फर्ज करे मैंने खुदा न खास्ता मुझसे किसी की गिबत हो गई, या मैंने किसी की गिबत सुन ली, मैंने अल्लाह से तो माफी मांगी, अब उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाया है,
یعنی غیبت کی عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں. تو مجھے جا کے اسے معافی مانگنا ہے. مگر اس کا دل زیادہ دکھے گا, ہائے اس نے دیکھ تو میرے غیبت کی, ابھی معافی مانگنے, تو آپ نے ابھی دوسرا دل دکھا دیا. بلکہ تو ڈائریکٹ معافی نہیں مانگنی, تو اللہ سے معافی مانگنا ہے, ان کے لیے استغفار کرنی ہے جس کی ہم نے غیبت کی, ان کے لیے استغفار کرنا, ان کے لیے کچھ نیکی بھیجنا ہے کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ اس کا دل دکھے گا کہ میں نے تجھ میں بہتان لگائی ہے, اب تو مجھے معاف کر دے. تو میرے پر بہتان تو نہیں لگا, میری عزت میں تو نے ایسا کیا, اس کا اور دل دکھے گا. تو اسی طرح اس کام والی کو ہم ڈائریکٹ معافی مانگے گے تو اور جری ہو جائے گی کہ اب تو وہ چیک نہیں کرے گی کہ مجھ سے جب معافی مانگ رہے مجھ سے, تو اب میری بیگ کو تو چیک ہی نہیں کریں گے, تو مجھے جتنا جو چیز لینا میں لے لوں. جبکہ معافی مانگ رہے تو کیا بتاتے کہ ابھی میری بیگ نہیں کھولیں گے, اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے, اس کو اور گنہگار ہو جائیں گے, چوری کرنے لگیں گے, یا تو ان کا دل دکھے گا اس نے کیوں میری بیگ کھولی. تو ڈائریکٹ معافی مانگنے سے علماء بتاتے مسئلہ, تو ڈائریکٹ نہیں مانگو, آپ پہلے سوچو اس میں ڈائریکٹ معافی مانگنے سے کچھ گڑبڑ ہونے والے, مزید دل دکھنے والے کہ کوئی تکلیف اور ہو جائے گی. تو پھر آپ اللہ سے مانگے پہلے معافی کہ میں نے یہ گناہ کیا, تو میرے معاف کر, اور ان کے طرف سے تو مجھے معافی کر, میں ان کے لیے استغفار کرتی ہوں, میں اس کے لیے نیکی کرتی. تو اب اگر اس کام والی کو جھری ہو گئی تو اب آپ کو اس کی اجازت دینے پڑے گی, دیکھو میں نے تجھے معافی مانگ لی, اب مجھے تو اجازت دے کہ تو گھر جائیں گی تو میں تیری بیگ چیک کروں گی, کیونکہ اس کو اور گنہگار ورنہ ہو جائیں گی, جھری ہو جائیں گی, کبھی تو یہ چیک نہیں کریں گی جبکہ معافی مانگ رہی ہے. تو یہ مجھے بعد میں 2-3 دنوں کے بعد یہ خیال آیا, مگر کبھی ٹائم نہیں ملتا تھا کہ میں بات کو واضح کروں. تو آج میں نے سوچا کہ ٹائم ابھی 5:45 ہو رہا ہے آپ کا, تو میں نے سوچا کہ آج یہ بات کو واضح کروں. تو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اگر ہمیں کوئی بھی معافی ڈائریکٹ مانگنے سے اس کو زیادہ دکھ پہنچائیں گے یا کام زیادہ خراب ہو جائے گا, تو پھر ڈائریکٹ نہیں مانگنا ہے. خود شریعت ہمیں کہتی ہے, تو پھر آپ اللہ سے معافی مانگے, ان کے لیے استغفار کریں, ان کے لیے نیکی بھیجیں. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. آئندہ آپ سوال بیچتے آن دا اسپاٹ کسی کو کوئی سوال ہے تو ہم تھوڑا گریس دیتے. عید غدیر کے خوشی میں اتنا پور مسرت رات اور دن ہے, اس کی خوشی میں آپ کو تھوڑا ٹائم کی ایکسٹرا دینا چاہتی ہوں. کسی کو کوئی جزاک سوال اللہ ہے؟ خیرن جی. جی چیٹ میں دو کوشچنز آئے کل سے ریلیٹڈ ہے. ایک سوال ہاں تو آنٹی یہ کہ کل کا جو آپ نے کہا نا جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے وہ ہاں صدقہ دے دے, آنٹی ہاں کچھ اسپیسیفک اماؤنٹ یا کیا کرے اس کے لیے؟ حیثیت کے مطابق, حیثیت ہمیشہ ہماری جو کیپیسٹی ہوتی ہے, ہماری حیثیت اس کے مطابق ہم صدقہ دیتے. اچھی حیثیت ہے تو اچھا زیادہ صدقہ دیں گے. ثواب سارا کس کو دے رہے؟ امیر المومنین ائمہ, ہم رسول اور اہل بیت کو سارا ثواب جا رہے ہیں. نیت میں کون ہے؟ یہی اتنی بڑی نعمت ہم نے ملی, اتنا شکران. تو آپ کی حیثیت کے مطابق صدقہ دیں گی جتنا آپ کو دے. ایک تو عید غدیر کے دن کی وجہ سے صدقہ دیں گی, وہ آپ کی حیثیت کے مطابق. ایک دوسرا روزہ نہیں رکھ ان کا اپنی حیثیت کے مطابق. برکت ہی برکت ہے صدقے میں, تو برکت ہی برکت ہے. جی دوسرا سوال یہ ہے کہ آنٹی کل جمعہ بھی ہے اور عید غدیر بھی ہے, تو ہم جمعے کا غسل تو کرتے ہیں, تو پھر ساتھ میں ہم غدیر کی نیت کا بھی غسل کر لیں. اور اس کے ویری ساتھ گڈ, آنٹی یہ بھی سوال یس ہے کہ بہت غسل اچھی کے بات. فوراً بعد لائک نماز کے لیے ہم کو وضو کرنا ہوگا یہ والے غسل کے بعد ٹھیک ہے غدیر کے؟ ٹھیک ہے, تھینک یو. دیکھو غسل جمعہ بھی اتفاق سے نا, تو غسل جمعہ بھی ہم کریں گے تو اس میں وضو اندر آ گیا. پھر ہم رجا کی نیت سے غدیر کا بھی کریں گے, توبہ استغفار, رجا کی نیت, خوش اخلاق کے لیے ہمارے اعمال قبول و رجا مطلوبیت, جتنا غسل کی نیت کرنے رجا کرتے چلے جاؤ. مگر کیونکہ جمعہ غسل اتنا معتبر غسل ہے, اتنا ہیوی غسل ہے کہ سب غسلوں پہ حاوی ہوگا. تو پھر نماز کے لیے وضو نہیں کیا تو نماز ہو جائے گی, مگر وضو کیا تو مستحب ہے اکارڈنگ ٹو خویا استانی. اگر وضو کیا تو خمینی کے نزدیک تو غسل کے بعد وضو کرنا ہے, امام خمینی کے خامنائی کے نزدیک تو کرنا پڑے گا, گلپیغانیوں کے نزدیک تو کرنا پڑے گا. مگر آیت اللہ خوئی اور سستانی غسل کے بعد, معتبر غسل کے بعد وضو مستحب قرار دیتے. مگر مستحب ہے, احتیاط مستحب پورا فتویٰ ہے. تو اس سے بڑے دین وضو کو نہیں ترک کرنا چاہے, بھلے وضو بغیر چل جائے گی نماز, مگر ترک نہ کرے. اس نے بڑے دن جتنی نیکی کرے اتنے کو کم سمجھے, بہت زیادہ بڑا دن ہے, بہت زیادہ, بیان سے باہر. ٹھیک ہے, تو پھر آپ جتنے, مگر کل تو دعائے ندبہ کوئی نہ چھوڑ, ہر جمعے کو دعائے ندبہ پڑھے. عید غدیر کے لیے دعائے ندبہ کا حکم ہے, اور عید جمعے کا ڈبل ثواب ہوگا. ایک دعائے ندبہ پڑھیں گے تو عید غدیر کا بھی ثواب, عید جمعہ کا بھی ثواب. تو کل تو ندبہ کو تو چھوڑ ہی نہیں سکتی, گر گرائے یا امام زمانہ, آپ کے بغیر ہماری کوئی عید نہیں ہے.
मौला हम गिरिया कर रहे, आपका ज़ुहूर हो जाए। अल्लाहुम्मा कुल्ली वलियु का बार बार पढ़े, कुनूत में पढ़े, हर नमाज, मुस्तहब नमाज में, वाजिब नमाज में अल्लाहुम्मा कुल्ली वलियु का ज्यादा पढ़े। ज़ुहूर की दुआ कसरत से करे, आज रात से कल बहुत दुआ करे कि इमाम का जल्द अज ज़ुहूर हो जाए, तो हमारी ईद हकीकी ईद कदीर बनेंगी। इमाम आ जाए, वली खुदा आ जाए, मुमकुंतु मौलाओ फादा मेहदी मौला, हर मौला है। मनकुंतु मौलाओ, जिस अली के हसन मौला, हुसैन मौला, इसा मेहदी मौला। खुतबा गदीर में 20 जुमला है इमाम जमाना का, 20 जुमला है उनकी हुकूमत के बारे में, 20 जुमला है इमाम जमाना के हुकूमत के बारे में। 4 जुमला है मेहदी लकब पे, 4 जुमला है मेहदी लकब पे। खुतबा हजतुल विदा, खुतबा गदीर, उसमें क्या है, क्या कमाल है। 110 अल्लाह की सिफत है जो रसूल ने खुतबा में, 110 अल्लाह की सिफत है। मौला अली की, अमीरुल मोमिनीन की विलायत की बारे में 50 जुमले हैं। इमाम की, अली मौला अली की फजीलत में 20 जुमले हैं। और ये कमाल है, कुरान की आयत तो 50 से ज्यादा है। क्या कमाल खुतबा है जो रसूलुल्लाह ने दिया है, खुतबा गदीर, खुतबा हज्जतुल विदा का कमाल है। और बस एक चीज, आखिरी एक चीज जरूर याद दिलाऊंगी आखिर में, एक सबक, एक दर्स, कि देखो 3 दिन तक चला। औरत तो किस तरह बैयत की, रसूलुल्लाह ने पानी का बड़ा बर्तन मंगवाया, पानी वाला बर्तन, मौला अली ने पानी में हाथ डाला और एक एक औरत हाथ डाल के बैयत की, बराबर है, ये तो सबको पता है। मर्द एक एक हाथ में मौला अली की बैयत की, और रसूल ने कहा उनको सलाम करो, अस्सलाम अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। अमीरुल मोमिनीन का टाइटल मौला को गदीर खुम में मिला है, अमीरुल मोमिनीन। हर इमाम अमीरुल मोमिनीन है, मगर किसी के लिए यूज नहीं होता है सिवाय मौला अली के लिए स्पेशल अमीरुल मोमिनीन। तो रसूल ने ताकीद की, हर कोई सलाम करे, अस्सलाम अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन, कोई बैयत कर। 3 दिन तक ये सिलसिला जारी रहा ना। मगर खूबी देखो, नमाज का वक्त दाखिल होता है, बैयत स्टॉप। हालांकि विलायत और इमामत उसूल दीन में है, नमाज फुर्मे दीन में है, मगर विलायत का सिलसिले को रोका गया। नमाज नमाज नमाज, अव्वल वक्त नमाज गदीर खुम के मैदान में 3 दिन तक बैयत होती रही, बैयत होती रही। नमाज का टाइम का दाखिल होना, बैयत रुक गई, फिर नमाज के बाद सिलसिला जारी रहा। तो अहम तरीन पैगाम है जो मौला अली खुद शिया की पहचान भी देते, अव्वल वक्त नमाज, अव्वल वक्त नमाज। तीरों की बारिश में जंगे सिफिन में मौला अली ने नमाज अव्वल वक्त पढ़ी, करबला में तीरों की बारिश में अव्वल वक्त नमाज पढ़ी गई। इसको कभी न छोड़ा जाए, बहुत अहम दर्स है, बहुत अहम दर्स। तो हम दुआ करें, बस अभी दुआ करें, बस खत्म हो गया। आंटी एक अर्जेंट क्वेश्चन है, किसी का करूं मैं अनम्यूट उनको? जी जी करो, जरूर करो। ओके ओके, आप पूछ लें क्वेश्चन, मैंने आपको ओके। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ताहिरा पर ये इस्तिहाजा का जो गुस्ल है वो फजर से पहले करना है हमें? हाँ लाजमी। पहले मर्तबा जब इस्तिहाजा शुरू हुआ ज़ोहर से पहले, तो ज़ोहर से पहले किया, मगरिब से पहले इस्तिहाजा शुरू का तो मगरिब से पहले, दूसरे दिन आ ही जाने फजर से पहले, वाजिब बात नहीं, हर रोज फजर से पहले गुस्ल इस्तिहाजा करना। अगर गुस्ल की कैटेगरी में आ गए तो फजर से पहले करना वाजिबात में है। जिस दिन शुरू हुआ वो देखेंगे कब शुरू हुआ, किस नमाज से पहले शुरू हुआ। अगर फजर से पहले शुरू हुआ तो फजर से पहले, ज़ोहर से पहले शुरू हुआ तो ज़ोहर से पढ़ेंगे असर, मगर नेक्स्ट डे फिर फजर में ट्रांसफर करेंगे। अच्छा नेक्स्ट डे फिर फजर से शुरू करना है? हाँ वाजिबात में, वाजिब। और अगर समझो कि लेडी को पता नहीं हो और उसने जो ज़ोहर असर साथ में पढ़ी और उसमें उसने वजू नहीं किया, ज़ोहर का अलग और असर का अलग, तो उसमें क्या है, उसको पहले पता हाँ, तो नहीं असर था? की नमाज उसको दोबारा कज़ा देनी पड़ेगी, तौबा करके असर की नमाज, इशा की नमाज जिसमें वजू नहीं किया, जहाँ वजू वाजिब है, तो फिर वजू के बगैर तो नमाज नहीं होती है, तो असर की नमाज नहीं हो सकी, इशा की नमाज नहीं हो सकी, तो इतनी नमाज को कज़ा दे दे, तौबा करके कज़ा दे दे, जिहालत की तौबा कर ले। तो उसको तो याद नहीं कि कितनी नमाज उसने ऐसे पढ़ी है। अंदाजा लगाए, अंदाजा लगा, हम सब अंदाजा लगाते हैं कि 9 साल से लेके जो गड़बड़ नादान थे, जाहिल थे, तो अंदाजा लगा के देते हैं। तो अगर आपने अंदाजा लगाए सब फर्ज के या तो 30 ऐसी नमाज गए या 40, तो 30 वाजिब है। अल्लाह देख रहा है कि आप अंदाजा लगाते, तो मिनिमम नंबर वाजिब है। 40 करे तो मुस्तहब है, ज्यादा सवाब मिलेगा। मगर 30 या 40 में शक हो रहा है कि 30 नमाज ऐसी मैंने असर की वजू के बगैर पढ़ी है, तो आप
30 या 40 तो 30 वाजिब है, बस अल्लाह देख रहा है कि आप खुद काउंट कर रहे हैं। ओके फाइन, ओके ठीक है, ठीक है, अच्छा। जज़ाकल्लाह। अब दुआ करेंगे, इतना बड़ी रात, कल का बड़ा कल एक दूसरे को बहुत दुआ में याद करेंगे। खुदावंदा जितनी हम खास करके हमारे सब हमारी कितनी गहरी दोस्ती हो गई है। जुमेरात की दोस्ती इतनी अजीम दोस्ती है कि मैं भी जुमेरात का इंतजार करती हूँ, आप भी जुमेरात का इंतजार करते हैं, क्योंकि इतने अच्छे लोग मेरे सुनने आते हैं और मुझे इतना अच्छा लगता है। मुझे रूह की गिजा जो जुमेरात के दिन मिलती है, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कितनी गिजा मुझे जुमेरात के दिन में आप लोगों की वजह से। आप तो सारे फहरिस्त होंगे मेरी दुआ में, और यकीनन मैं भी आपकी दुआ में होंगी, यकीनन। तो बहुत दुआ करेंगे एक दूसरे के लिए। परवरदिगारा, हाथ फैला के हम आज तेरे दरगाह में आए। खुदाया, शेख टूसी तो कहा है कि शबे ईद खदीर शबे कदर है, उसको करार दिया गया। आज इतनी बड़ी शब, कल का इतना अजीम दिन, परवरदिगारा वास्ता तुझे आज की शब का, कल के दिन का वास्ता। शबे जुमा है आज, शबे जुमा का वास्ता, शबे रोजे जुमा का वास्ता, कल डबल ही दे कल। खुदावंद इतनी बड़ी रात और इतने बड़े दिन तू किसी को नाराज नहीं करेगा, तू हरेक को खुशी देगा। पूर्ण मुसर्रत दिन में तू कैसे हरेक को खुश करेगा। यकीनन खुदा हमारे गुनेगार हाथों को तू ना दे, हमारी गुनेगार जबानों को ना दे। जो वसीला ला के तेरे दरगाह में वास्ता, तुझे रसूल अकरम, तेरा महबूब तरीन शख्स का वास्ता, तुझे अहले बैत का वास्ता, तुझे अमीरुल मोमिनीन का वास्ता, जो कायनात में रसूल के बाद उनका बड़ा अजीम मकाम, तुझे वास्ता शहजादी फातिमा ज़हरा अलैहा सलाम, तेरी कनीज़ खास है वास्ता इनका, तुझे वास्ता चहारदा मासूमिन का वास्ता, इमाम ज़माना का वास्ता। आज इमाम ज़माना की शब है, आज विलायत की शब है, वास्ता तुझे इमाम ज़माना का। आज कल इमाम ज़माना की सबसे ज्यादा खुशी है। खुदाया हम आज इस पर मसरत महफिल में परवरदिगार अहले महफिल के तरफ अपनी जानी से इमाम ज़माना को मुबारकबाद पेश करती हूँ, तहनीयत पेश करती हूँ। इमाम ज़माना की इतनी कल खुशी है, इतनी कि ये हम ईद मना रहे, इमाम ज़माना की खुशी की ईद मना रहे कल, इसको भी नहीं भूलना। इमाम ज़माना की खुशी की ईद मना रहे कल, ये भी साथ में शामिल है। तो परवरदिगार इतना अजीम दिन, जो हाजतमंद है, जिसकी हलाल जायज हाजत है, खुदावंदा इन वसीलों के बरकत से उनकी जायज हलाल हाजत को पूरी कर दे। परवरदिगार जो मरीज है, वास्ता तुझे शोहदाए करबला, असीरान करबला, तमाम मोहसिनीन इस्लाम, मोहसिनात इस्लाम, हर एक मरीज को शिफा आजिल और सेहत कामिल अता। परवरदिगार जो जिस हालत में परेशान है, खुदाबंदा वास्ता इमाम ज़माना का, वास्ता अमीरुल मोमिन इमाम अली इब्न अबी तालिब का वास्ता, परवरदिगार वास्ता रसूल अहले बैत का, हर एक की परेशानी को तो दूर कर दे। परवरदिगार जो हाफिजा चाहता है, परवरदिगार वास्ता इन रसूल अहले बैत उनके हाफिजा को तेज कर दे। खास करके जो जाकिरीन करते उलमा, उनकी हाफिजा को तेज कर दे। बच्चों स्कूल में पढ़े, सबके हाफिजा को तेज कर दे। परवरदिगार जो बे औलाद है, वास्ता जनाब असगर बाबुल हवाइश का वास्ता, हर मुतमन्नी शक्ल जो बे औलाद को नेक साले औलाद अता कर। जो हमारी जवान बेटियां बेटे हैं, परवरदिगार उनको बेहतरीन शरीक हयात अता कर, उनके कुफ के मुताबिक बेहतरीन शरीक हयात अता कर। परवरदिगार अजीम दुआ, बहुत बुलंद दुआ, वास्ता तुझे रसूल और अहले बैत का, अली का फर्जंद इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजिल फरमा, हमें उनके नासिर और मददगार में शामिल फरमा। आमीन सुमान। सुभाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमा व अबीहा व उम्मीहा व बालिहा व बनिहा व सिर्रिल मुस्तौदई फीहा बिअदद मा अहाता बिइल्मुक असा किताब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व अहलिक अदुवहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलिन वल आखिरीन। अल्हम्दुलिल्लाह।